جو لوگ سو کر اٹھتے ہی موبائل چیک کرتے ہیں ان کو السلام علیکم۔ گرمی نے ہلکی ہلکی مس کال دینا شروع کر دی ہے۔ آپ وہی ہے نا جس کو صرف کمپنی والوں کے میسج آتے ہیں؟ میری جان، میری بات سنو، تم ناراض ہو کیا؟ تم بڑے غور سے پڑھ رہے ہو، تم میری جان ہو کیا؟ زندگی کا کچھ پتہ نہیں، سوتے وقت اپنی چیٹ ڈیلیٹ کر کے سویا کریں، ورنہ لوگ کہیں گے مرحوم ایسے لگتے تو نہیں تھے۔ میں نے تو گھر والوں کو کہا ہے کہ سونا اور مہنگا ہو جائے گا، ہن بندہ ہور کے نئے اشارے کریں۔ آپ اپنے گھر میں کون سے عہدے پر فائز ہیں؟ میں تو محکمہ وزیر آرام اور خوراک اور ڈانڈ ڈپٹ۔ ایک بات تو بتاؤ، سانس لینے اور موبائل استعمال کرنے کے علاوہ کوئی تیسرا کام بھی کرتے ہو آپ لوگ؟ لوگ کہتے ہیں اب تمیز نہیں رہی مجھ میں۔ خیر، جب تھی تب کون سا صدقے وارے جاتے تھے۔ یا اللہ، مجھے صحیح وقت پر منہ پہ جواب دینے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار آپ سے خوش رہیں تو آپ پریشان رہا کریں۔ ہم سدھر گئے تو ان کا کیا ہوگا جن کو ہماری شرارتوں سے عشق ہے۔ اتنی پوسٹیں کرتی ہوں، مجال ہے کبھی کسی نے ایک کپ چائے کا بھی پوچھا ہو؟ ظالموں، معصوم سا دل ہے، ایک آس چاہیے جو کچھ نہ کہا کرے، بس ایسی سانس چاہیے۔ پھر سے وہی موسم آ گیا، ایک ٹانگ کمبل کے اندر اور دوسری کمبل سے باہر۔ کیا آپ بھی انٹرنیٹ نہ ہونے پر فون کی گیلری کی صفائی کرتے ہو؟ میں تو کرتی ہوں۔ ہارٹ اٹیک جیسی حالت ہو جاتی ہے جب کوئی کہتا ہے تمہارے بارے میں ایک بات پتہ چلی ہے۔ زندگی میں پہلے کم اندھیرا تھا جو اب واٹس ایپ کے ڈارک موڈ نے انی مچا دی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ رمضان میں اتنا سوتے ہیں کہ انہیں خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ سحری کے لیے اٹھنا ہے یا افطاری کے لیے۔ سارا کام جلدی سے نپٹا کر بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلانے میں جو مزہ ہے وہ کہیں نہیں۔ اپنا پرفیوم ہو تو چس چس، دوسرے کا پرفیوم ہو تو چس چس۔ یہ پاؤں کی چھوٹی انگلی شاید بنی ہی صوفے اور ٹیبل سے ٹکرانے کے لیے ہی ہے۔ عقل بانٹ رہی ہوں، سب اپنا اپنا شاپر لے آؤ، میرا والا بھی لے کے آؤ۔ مرشد، پتہ نہیں امی کے داماد کے روزے کیسے گزر رہے ہوں گے بیچارہ۔ کسی کی مت سنو، تم سب موٹے نہیں ہو، تم بس فلفی ہو، خوش رہا کرو۔ مجھے نہ کوئی کال آتی ہے نہ کسی کا میسج آتا ہے، ایسا کرتی ہوں دھوم مچالے والا فون ہی لیتی ہوں پھر۔ ارے آئس کریم والے رکو، امی پرس سے پیسے نکال رہی ہے۔ اتنا سا تو سر ہے میرا، پتہ نہیں اس میں اتنا درد کدھر سے آتا ہے۔ کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑتی میرا موڈ خراب کرنے کی، میں خود ہی الٹا سیدھا سوچ کر اسے خراب کر لیتی ہوں۔ ڈیری ملک ببلی کیسے وجود میں آئی؟ آخر کار راز فاش ہو ہی گیا۔ موت آ جائے غالب، لیکن نماز پڑھتے وقت قمیض پہ لگا موتی گھٹنے کے نیچے نہ آئے۔ انسان اتنا برا بھی نہیں ہوتا جتنا وہ ویڈیو کال میں نظر آتا ہے۔ میرے پاس دماغ بہت ہے مگر استعمال نہیں کرتی، ختم ہو گیا تو۔ میں جلیبی کی طرح سیدھی اور مرچ کی طرح میٹھی ہوں۔ لڑکیاں گرم سموسہ کھانے کے بعد ایسا منہ بناتی ہیں، اب پلیز اس بات پہ کوئی ناراض مت ہونا، میں خود بھی ہوں۔ مجھے پتا ہے تم میرے بنا رہ سکتے ہو، لیکن میں رہنے دوں گی تب نا۔ تو میرا دوست بھی ہے، میری جان بھی ہے اور جان کا عذاب بھی ہے۔ اے دوست، تم میرا قیمتی خزانہ ہو جسے دل کرتا ہے زمین میں گاڑ دوں۔
वो बोला क्या चल रहा है लाइफ में। मैं बोली अम्मी के ताने, सैड गाने और बाकी अल्लाह जाने। मुझसे क्या सीखा आप लोगों ने? दांत निकालने के अलावा बताओ बताओ जल्दी। हमेशा काम ऐसा करो कि लोग मर जाना पसंद करें, लेकिन आपसे काम करवाना नहीं। जिनको हम पसंद हैं उनकी पसंद लाजवाब है। एक पिंपल ख़त्म होता है तो उसकी मौत का मातम मनाने 4 और आ जाती है। लफ्ज़ मासूम, तशरी हाय अल्लाह जी, मैं खुद। सुनो, हाँ तुम ही हो, तुम स्लांटी हो, ऐसे निकाल कर। सॉरी। ऐसे क्या देख रहे हो? कभी कोई मासूम इंसान नहीं देखा है क्या? मैंने एकेडमी खोली है, जिनकी उर्दू कमज़ोर हो वो राब्ता कर सकते हैं। इश्क की राह में कदम रखने ही वाली थी कि मेरी चप्पल टूट गई, फिर मैं वहीं से पलट गई। ऐसा कोई नाम बताओ जो ए से शुरू हो और ए पर ख़त्म हो। सबका सेम नहीं होना चाहिए। कमेंट। सास बहू से, आज से तुम मुझे अम्मी और अपने ससुर को अब्बू कहना। बहू समझ गई। शाम को इसका शौहर घर आया तो बहू बोली माँ भैया आ गए। बीवी, अजी सुनते हो, ऊपर से वो बैग उतार देना, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। शौहर, तो जुबान से ट्राई कर लो। जल्दी का काम शैतान का होता है, इसीलिए मैं सोती भी लेट हूँ और उठती भी लेट हूँ। 2 दिन नेट बंद था तो सारा वक्त घर वालों के साथ गुजारा मैंने। अच्छे लोग हैं यार वो भी। हर घर के बहन भाइयों में एक ऐसा गरीब ज़रूर होता है जिसको सोने के लिए ऐसी जगह मिलती है जहाँ पंखे की हवा पी नहीं जाती। कुछ लोगों को कैसे हो नहीं बल्कि क्यों हो कहने का दिल करता है। दोस्तों के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा जलील करवाया है तो वो शीशे वाले दरवाज़ों पर लिखा पुल और पुश है। बंदे को समझ ही नहीं आती कि दरवाज़ा अंदर की तरफ खोलना है या बाहर की तरफ खोलना है। नाराज़ बंदे को मनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उल्टा आप उससे नाराज़ हो जाएं। पेपर्स की तैयारी छोड़ो, आखिरत की तैयारी करो, ये दुनिया फ़ानी है। जिंदा हूँ तो बात कर लिया करो। मरने के बाद मैंने बात करना शुरू की तो तावीज़ ढूंढते फिरोगे। बेशक शादी पढ़ाई से बेहतर है। जब मार खाने के बाद अम्मा खाने पर बुलाए तो ऐसी हालत होती है। लोग प्यार में पड़ते हैं और मैं सिर्फ मुसीबत में। बेवजह खुश रहा करो, वजह बहुत महंगी है। कोशिश तो बहुत की संजीदा होने की, पर खुशियाँ सिर्फ बेवकूफ़ियाँ करने पर मिली है। मेरा दिल बहुत साफ है, बिल्कुल मेरे बैंक अकाउंट की तरह। यार ये मेरे सब्र का पल कौन खा जाता है। हर इंसान की ज़िंदगी में 3 वक्त ज़रूर आते हैं, एक सुबह, दूसरा दोपहर और तीसरा शाम का वक्त। क्या कहा? मोहब्बत वो छोड़ दी हमने, अब हम लोगों के ब्रेकअप करवाते हैं। अगर किसी को मुझसे कोई मसला है तो कोई बात नहीं, मुझे भी खुद से बहुत मसले हैं। जब लड़की देखने जाएं तो घर से भी अपना लड़का 2-3 बार देख कर जाएं। सब कहीं ना कहीं सेट है, बस एक हम ही अपसेट है। मुझे नहीं पता, बस मुझे अखियों से गोली मारो। मैं शादियों पे इसीलिए भी नहीं जाती कि कहीं दूल्हा को मैं पसंद ना आ जाऊं। क्या फ़ायदा इतने महंगे शूज़ लेने का जब चलना तुमने गलत रास्ते पर ही है। कुछ लोगों को देखकर लगता है कि उन्हें हिफाजती नहीं बल्कि बेगैरती के टीके लगे थे। कोई माइंड मत करना प्लीज़, ये मैंने अपने रिश्तेदारों के बारे में बोला है। लोग नज़रों से गिर रहे हैं, तुम मेरे प्यार में गिर जाओ ना यार।
हर बीमारी के लिए हमारा कौमी इलाज। सो जाओ थोड़ी देर। अम्मी के पास मेरे हर मसले का हल। सवेरे जल्दी उठिया करो। जान ही लेनी थी तो मांग लेती। यूं बिना मेकअप के वीडियो कॉल करने की क्या ज़रूरत थी। वो पूछना ये था कि मोहब्बत के सफ़र में रोटी लेकर जानी पड़ती है या महबूब के घर से आती है। जब अकेला अकेला फील होता है मैं हॉरर मूवी देख लेती हूँ। हर तरफ कोई ना कोई फिर फील होता है। ईमेल जितनी मर्जी तरक्की कर ले, खबर पहुंचाने का तेज तरीन जरिया आज भी फीमेल ही है। यार हम आपकी तारीफ में क्या कहें, आप तो तारीफ के काबिल ही नहीं है ना। ये मेरे दोस्तों के लिए। सर्दी से बचने के लिए एक दूसरे से जलते रहें। लफ्ज़ मंगनी गलत है, असल लफ्ज़ टंगनी है, क्योंकि इसकी वजह से दो फरीकैन को इंतज़ार की सूली पर लटकाया जाता है, मतलब टांगा जाता है। सर्दी से बचने के लिए एक दूसरे से जलते रहें और मज़ीद मशवरों के लिए मेरी पोस्ट देखते रहें। शुक्रिया।